कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की मुकद्दस गोद के जुड़ बैठे मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। कोई रसना वांझी न रहे। प्यार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। छेवें पातशाह साहिब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के पवित्र अस्थान जिन्हों के बारे भाई साहब भाई गुरदास अपनी पवित्र रचना दे विच एक बड़ा ही प्यारा शब्द वरते ने। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, दल पंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु पर उपकारी। छेवें पातशाह के स्थान के उपर हाँ प्रबंधक साहबान के वलों बेशक हुक्म किया गया सी कि मौजूदा समय के उपर जिहड़ियां कुरीतियां ने उन्हां दे बारे विख्यान तुहाडे नाल साझा करना है। पर मैं कोशिश करूँगा कि छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के जीवन की एक घटना तो शुरू करा, समाप्ति भी फिर उस प्रकरण गुरु साहब के जीवन की एक पवित्र घटना के नाल ही करूँगा। और उस दे विच कोशिश करांगे कि अज के समय दे विच गुरु साहब ने कैसा समाज सिरजण के वास्ते सानू अबचल नगर का हलेमी राज का बेगमपुरे का संकल्प दिता सी, और अज असी किहो जिहे समाज दे विच रह रहे हैं ते साडे आले दुआले किवें दे वर्तारे जिहड़े ने वो वापर रहे हैं। गुरु नानक देव महाराज ने शरीर और जमीर ये बारे साडे सामने एक बड़ा विलक्षण रूप जिहड़ा वो सिरज के रख दिता है। जे जीवे पत लथी जाए सब हराम चेता किश पाए। जमीर ना जिंदी होवे ते शरीर दे जिंदे रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ते जमीर नूं जिंदा रखदियां शरीर संसार तो चला भी जावे ते उन्होंने फिर शहादत के नाम के नाल परिभाषित किया जाए। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब को शरीरक तौर पर खत्म करन दियां कोशिशां तो बड़ी छोटी आयु दे विच शुरू होंदियां। एक कोशिश बड़ी विलक्षण हुई है जिहदे बारे असीं इतिहास दे विच बहुत घट जानते हैं। ये तो असीं सारे जानते हैं कि पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहब की शहादत हुई। शहादत दे विच किहड़े किहड़े लोकां दा किन्ना हथ सी, नक्शबंदी लहर का किन्ना हाथ सी, सखी सरवरियां का किन्ना हाथ सी, परिवारक कारण किवें दे सी, उस समय अपने आप को कवि समझण वाले लोगों का हाथ किन्ना सी, ते गुरु घर के दोखियां का हाथ किन्ना सी, ते इस तो अलावा चंदू का हाथ किन्ना सी। ये सारे कारण ते सहकारण जिहड़े ने असीं बहुत सारिया किताबां दे विच पढ़ चुके हैं। पर जिस वेले वड जोधे बहु परोपकारी सूरमे गुरु हरगोबिंद साहब ग्वालियर के किले दे विच कैद ने, उत्थे भी गुरु साहब नूं शरीरक तौर पर खत्म करने की एक बड़ी विलक्षण कोशिश हुई है। और वो कोशिश की है चंदू के पुत्र धर्मचंद। चंदू के दो बेटे सी, करमचंद और धर्मचंद। करमचंद नूं असीं इतिहास दे विच अक्सर पढ़ते हैं, जिहड़ा हरगोबिंदपुर साहब जिसनूं उस वेले रहीला कहा जाता सी, उहदी जंग दे विच मारिया गया सी। भगवान दास घेरड़ दे नाल मिल के गुरु साहब के उपर हमलावर हो के आया सी। पर जिहड़ी धर्मचंद ने कोशिश की है गुरु साहब नूं शरीरक तौर पर खत्म करने की, उस दे बारे असीं बड़ा घट जानते हैं। किते तुहानूं उस समय के स्रोतां नूं पढ़न का मौका मिले, उहदे विच जिक्र मिलेगा कि चंदू का बेटा धर्मचंद ग्वालियर जाता है नायक हरिदास दरोगे दे घर। ये वो दरोगा है जिस ग्वालियर के किले दे विच गुरु साहब नूं कैद किया गया है। उहदी सारी जिहड़ी मुख्तियारी इस दे कोल है। हुकूमत के वलों नियुक्त किया गया दरोगा है, नाम हरिदास है। नायक हरिदास शब्द इस करके आउंदा है कि लुबाणा परिवार के नाल संबंध रखता है।
ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮਚੰਦ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖਿੱਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਲਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਲਰ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਚੋਲਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਲ ਸਮਿਥ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਦਿਸ਼ਾਵੀ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਭੀਤ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਲੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ 10 ਵਸਤਰ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਵਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਹੜ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ ਸੀ, ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਬਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਮਾਰਵਾੜ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਾਰਵਾੜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਲਰ ਰੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਖਿੱਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਾਸੀਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੌਬ ਆਫ ਆਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਰਬਾਰੀ ਖਿੱਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਧਰਮਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖਿੱਲਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਹਰੀਦਾਸ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿੱਲਤ, ਉਹ ਚੋਲਾ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਰਤਾਰੇ ਹੀ ਐਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੀਣਤਾ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਵਣ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਜਨਕ ਨੰਦਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਆ, ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਪਿਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੂਰਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਮੈਲਾ, ਮੈਲਾ ਹੈ ਇੰਦ, ਮੈਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮੈਲਾ ਚੰਦ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਕਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਵਣ ਤੇ ਦਰਾਵੜ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਚੰਗੇ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਾਵੜ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਕਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ ਸਫਾ ਤਹਿਤਮ ਸੈਫ, ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਏਕਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁੱਠੀਆਂ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀ। ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਏਕਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਕਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
दूसरी गल गुरु साहब ने कहा, लंका सा गढ़ समुंद सी खाई, तह रावण कर खबर न काई। कि लंका वर्गा किला होवे, सारे पासे समुंदर होवे ते ओदा खुफिया तंत्र इन्ना कमजोर होवे कि उस नूं अपने राज दे विच दुश्मन की आमद का पता ना लगे। इहदा मतलब कि ओदा खुफिया तंत्र कमजोर सी। ते तीसरी गल जिहड़ी सब तो वड्डी समझण वाली है, गुरु साहब ने भपीखण दे बारे गुरमुख शब्द वरते। ते जिहड़े लोग भपीखण दी मदद दे नाल जिते, उन्होंने शब्द पता की वरत्या, घर का भेदी लंका डाए। इत्थे हुण तुहानूं नीति नूं समझण दे विच आसानी हो जाएगी कि जिहड़ा राजसी सत्ता के तौर के उपर इन्हां दी मदद भी करता है, उन्होंने भी बदनाम कर दिता जाता है, वरत के सुट दिता जाता है। गुरु साहब ने गुरमुख भपीखण शब्द क्यों वरत्या गुरबाणी दे विच? क्योंकि वह बहु केंद्रित सत्ता का प्रतीक है। वो रावण के एक केंद्रित राज का विरोधी है। इसे करके जदों लंका लुट्टी भी जाती है तो गुरु साहब शब्द वरते ने, लंका लूटी दैत संतापे, ओदे एका केंद्रित राज तो दुखी सन लोग। पर हुण तुसीं उस नीति नूं समझ लो कि जिहड़ी नीति इन्हां नूं जित दे विच मदद भी करती है, ये राजसी सत्ता उस नूं गदार कह के अपने आप दे विचों वरतन तो बाद दरकिनार कर दिंदी है कि घर का भेदी लंका ढाए। जदों कि वो घर का भेदी जेकर इन्हां दी मदद ना करदा ते लंका नूं ढाया ही नहीं जा सकदा। तुहानूं इस नीति नूं समझना पवेगा। तुसीं अपने इतिहास दे विचों इन्हां वरतारियां दे विचों सारिआं नूं समझण दी कोशिश करोगे, फिर सानूं पता लगेगा कि गुरु साहब ने सानू ये गल क्यों कही सी कि जे जीवे पत लथी जाए सब हराम चेता किश खाए। फिर सानू उस शरीर का और जमीर का पता लगेगा। नहीं तो सच जानियो, जिस तरह के वरतारे वापर रहे हैं वो एक नीति का हिस्सा। वध रही बलात्कार दी घटनावां तुसीं रोज वेखदे हो। ते सच जानियो, जेकर तुसीं सिख इतिहास को वेखो तो सिख इतिहास दे विच तुहानूं कुछ विलक्षणतावां नज़र आउणगीआं। छेवें पातशाह के स्थान के उपर बैठे हैं, जिन्हां मैदाने जंग दे विच जूझना आरंभ किया। तुसीं छेवें पातशाह तो लैके सिख राज की जाण तक मैनूं एक भी उदाहरण ऐसी नहीं दे सकते कि सिखां ने किसी ने हत्थे नूं कतल किया होगा, सिख फौज ने किसी को जंगी कैदी बना के कतल किया होगा, जां सिखां ने हजूम के रूप दे विच किसी को कतल किया होवे। पर तुहानूं खालसाई राज दे विच एक भी उदाहरण ये भी नहीं मिलेगी कि किस नूं सजाए मौत दित्ती होवे। ते सजाए मौत दित्ती किन्हां नूं गई? सब तो पहला कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के समय बस्सी के पठान जबार खान को दी गई सजाए मौत। क्यों? देवकी दास ब्राह्मण की बेटी की पत लुटी सी, पत लुटी है ब्राह्मण की बेटी की, सजाए मौत। उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कपूरी के हाकम कदमुद्दीन को सजाए मौत दी, ब्राह्मण परिवार की बच्ची की पत लुटी सी। उस तो बाद होर अगे आ जाइए, कसूर के नवाब उस्मान खान को सजाए मौत दी गई। सरदार हरी सिंह भंगी हुणी ते जस्सा सिंह हुणा ने जाके उत्थे हमला भी किया, सजाए मौत दी। क्यों? क्योंकि कसूर का ब्राह्मण सिखां दे कोल आया कि मेरी बेटी की पत जिहड़ी है वो लुटी गई है। उस तो बाद बोई के पठाणा नूं मौत की सजा दी हरी सिंह नलूए ने, क्योंकि उत्थे भी एक गरीब हिंदू परिवार की बच्ची की इज्जत करी गई सी। अज जो किसी परिवार की बच्ची की इज्जत लुटी जाती है, बलात्कार होता है, सारे पासों आवाज़ां उठदियां ने। यही आवाज़ां उठदियां ने कि जिहड़े बलात्कारी ने उन्होंने मौत की सजा दी जाए। पर यदी आरंभता जिहड़ी है वो सिख विचारधारा दे विचों होई कि जे कोई किसी मजलूम की किसी बच्ची की इज्जत के नाल खेडदा है
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਓ ਕਾਂਡ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 6 Glorious Epochs of Sikh History, of Indian History, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇ 6 ਸਵਰਨੀय ਪ੍ਰਿਸ਼ਠ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਨਹੁੰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੰਤਰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਲੰਡਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਸਟੇਟ ਵਿਦਿਨ ਸਟੇਟ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਬਰਾਹ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਬਰਾਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਸਬਸ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਸਰਬਰਾਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀਵਾਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਠੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਧ ਖੇਡੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਇਕੱਠ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਤੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਜਾਤੀ ਵੰਡ, ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਅਛੂਤਪਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਦਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਦੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਵੀਂ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਘੜੇ ਰਖਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਦਿਓ। ਉਸਨੇ ਘੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਘੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਘੜੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਘੜਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਘੜੇ 'ਚ ਵੇਖੋ।
चंद्रमा है, हाँ पातशाह। घड़ा है, बिल्कुल। पानी है, बिल्कुल। नजर आ रहा है, कहता हाँ। पातशाह कहते क्यों नजर आ रहा? कहता क्योंकि पानी साफ है। पातशाह कहते बस यही तेरे सवाल का जवाब है। परमात्मा तो हर हिरदे च वसदा है, पर विकारां दी मिट्टी ते घट्टा ही इन्ना इकट्ठा कर लिया कि नजर नहीं आ रहा। यही तो तेरे सवाल का जवाब है। हुण तुसीं वेखो, सवाल बहुत औखा है, समझाउणा होवे किसी नूं तो बहुत औखा लगदा है, पर किन्नी सहज दे विच समझा दिता पातशाह। इन्ने सहज दे विच कि मैं सोचदा कि किसी भी मनुख के सामने सवाल किया जाए तो वह अज के समय दे विच भी इस प्रयोगिक तरीके दे नाल समझा नहीं सकता। पंडित नित्यानंद गुरुदेव पातशाह दे कोल आ गया। गरुड़ पुराण की कथा दे विच बड़ा माहर सी। अज जिन्नियां भी सानू मरण तो बाद दी बीमारियां चंबड़ियां ना, मैं मरण तो बाद दी बीमारियां की गल की है, ये ज़्यादातर गरुड़ पुराण की देन है। घर दे विच मौत हो जाती है, साडी रहत मर्यादा कहती है कि अंतिम अरदास तो बाद कुछ नहीं करना, तो असी अंतिम अरदास जो होंगी उस वेले कहना शुरू कर दिंदे आ जी वरीणा वरीणे ते जरूर आ जाओ। ये कित्थों आ गया जी? साडी तो रस्म नहीं सी, साडी तो रहत मर्यादा दे विच नहीं लिखी। ये वरीणा कित्थों आ गया साडे विच? ये तुहाडे च गरुड़ पुराण दे विच होया, क्योंकि गरुड़ पुराण दे विच लिखिया है कि जदों बंदा मर जाता है तो मरण तो बाद जिहड़ी उहदी आत्मा पितर लोक च जाती है, तो जदों आत्मा पितर लोक दे विच जाती है तो आत्मा दे पितर लोक च जाण तो बाद पितर लोक के दरवाजे 13 महीने तक खुले रहिंदे हैं। ये चंद्रमा के महीने 13 च, सूरजी महीने 12 बनते हैं। इस करके साडे कहते हैं जी साल तो पहला वरीणा कर लो, क्योंकि बाद च दरवाजे बंद हो जाए। कहते कि पितर लोक के दरवाजे जोड़े ने वो खुले रहते हैं, तो उन्हें दिनों के तुसी अपने बजुर्गों के वास्ते जो भी जुत्ती बर्तन बस्तर उपर भेजना सब कुछ भेज सकते हो। उस तो बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो फिर खुलते हैं अस्सू के महीने कुछ दिनों वास्ते, जिन्होंने दिनों फिर श्राद्ध किए जाते हैं। ये रस्म साड़ी उत्थों ही आई है। तो सच जानियो गुरमत विचारधारा तो इसकी प्रवानगी नहीं देती, ना ही साडी सिख रहत मर्यादा दे विच लिखिया है। पर करदे असीं सारे ही, जिन्ने भी है ना, करदे असीं सारे ही। असीं मुकर नहीं सकते गुरु की हजूरी च बैठे हैं, असीं सारे ही कुछ करते हैं। असीं भी जुत्ती बर्तन बस्तर सब कुछ दिंदे हैं। ये गल वक्री है कि असीं श्राद्ध का सिक्खा वाला रूप कर दिता। असीं कहने हैं कि तुसीं गरुड़ पुराण का पढ़ के करते हो, असीं सुखमनी साहिब का पाठ करवा लेंगे। है तो वही ब्राह्मणवाद साडे विच, निकलिया तो नहीं है, बिल्कुल नहीं निकलिया। वो पंडित नित्यानंद 6वें पातशाह के कोल आ गया। बड़िया चीज़ां ने वैसे असीं बाहर, मैं एक गल तो हैरान हो जाना है, असीं बाहरी धर्मां चों लिया बहुत है, बहुत कुछ जो भी सानूं जिथों जो भी चंगा लगा ना, असीं उही अपने धर्म का हिस्सा बना लिया। मैं शायद पिछली बारी भी गल साझी की सी, मेरे पिता की मौत हो गई, जदों लाश घर रखी सी ते साडे गुआढ़ दे विच इक सियाणी बजुर्ग बीबी आई, कहती पुत्त काना नहीं रखिया लागे। पता नहीं इत्थे तुहाडे रखदे कि नहीं रखदे, साडे पिंडां रखदे इत्थे जी। कहते काना नहीं रखिया। मैं कहा नहीं जी असीं मुसलमान नहीं हैगे। कहती इह मुसलमानां वाली किहड़ी गल है, काना जरूर रखीदा मरे बंदे दे लागे। मैं कहा नहीं, तो कहती नहीं तो लाश लंबी हो जाती। बड़ी हैरानगी की गल है, सारा दिन रात सड़कों पर वेखी तो एक्सीडेंट होए होंदे ने, लाशां पईयां होंदियां, कोई लाश लंबी नहीं होंदी। जिहड़ा बंदा जिउंदियां जिन्ना क कद वधना सी वध गया, मरण तो बाद किन्ना क वध जाना। खैर मैनूं फिर कहती नहीं पुत्त लाश के लागे काना जरूर रखीदा। मैं फिर जवाब उही दिता, मैं कहा असीं मुसलमान नहीं। कहती इह मुसलमानां वाली किहड़ी गल है। मैं इहनूं समझाया भी ये तो उन्हां दी लोड़ सी विचारिਆਂ दी, कि जदों किसी की मौत हो जाती सी, मरण वाले व्यक्ति के कद के नाल काना मिण के रख दिंदे सी, ते जिन्हां ने कबर पुटनी हुंदी सी वो कबरस्तान चों काना चुक के लै जांदे सी कि उस कबर के कद के बराबर की कबर पुट्टी जाए। ये ना होवे जदों बापू उत्थे लैके जाइए कबर छोटी होवे ते बापू लम्मा होवे विच ही ना आवे। असीं पता नहीं कित्थों समान लै इकट्ठा करी जांदे। हैरानगी की गल है कि पता ही नहीं असीं किहड़ियां रस्मां जिहड़ियां ने किहड़े धर्मां चों लैके आपे अपने नाल जोड़ी जाए, जिन्हां दा साडे नाल संबंध ही कोई नहीं।
ਕੁਝ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਤੀ ਲੋੜਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੈਰ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਚ 13 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਭਾਈ ਲਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਦਿਨ। ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਪੈਰ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਪੈਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਲੋਕ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਜਿਆ, ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਰ ਚੋਂ ਸਿਰਜਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਤਵੱਕਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਵੱਕਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੀਆਂ ਹਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸੀਗੇ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਸੀ ਤੇ ਡੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਹਿਰਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਹਿਰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਹਿਰਨੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸੀਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਵੱਕਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸੀਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਤਵੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਹਲੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਕਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਬਹੁ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਲੱਖਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਏਕਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਬਹੁ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਸ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਨੇ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈਏ। ਕੁਛ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੇ ਫਜਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਨੇ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਵਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਾਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਾ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਉੱਠਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਨ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਕਾਲਰ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗੂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਸਗੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿੱਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਗੀਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ
ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ 3 ਪੁੱਤ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 350 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਰੂਦੀ ਕੁੱਪਾ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਨਹਾਂਡੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਬੂਚੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬਰੂਦ ਦਾ ਕੁੱਪਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਤੇ ਉਸਦੇ 3 ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ। ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ 2 ਪੁੱਤ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਰੁਕੇ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਆਇਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ। ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੋਤ ਨੌਂ ਤੇ ਨੌਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਦਿਨ ਸਟੇਟ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਸੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਦਾ, ਜਾਤ ਦਾ, ਪਾਤ ਦਾ, ਵਡੱਪਨ ਦਾ, ਕੁਲੀਨਤਾ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਬੁੱਠੀਆਂ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ, ਇਹ ਦਵੈਰ, ਇਹ ਈਰਖਾ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ, ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਇਹ ਭਿੰਨ ਭੇਦ, ਇਹ ਅਛੂਤਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਦਮੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਗਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਢਾਡੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੱਥਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰ ਪੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀਲ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਾਕੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 80-82 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਔਰ ਤੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਗ ਔਰ ਤੇਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ੀਓ ਐਥੀਕੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।